Hello students, this is Professor Somonshi and welcome to our channel Adsur Polytechnic. So students, in today's video, we are going to see the types of constructors. So let's start the session. So students, in the previous session only, we have seen what is meant by constructor. सो कन्स्ट्रक्टर म्हणजे काय, ज्याचं नाव कन्स्ट्रक्टरचं नाव आणि क्लासचं नाव हे कसं असणार आहे, सेम आहे. अँड कन्स्ट्रक्टर इज यूज टू कन्स्ट्रक्ट द व्हॅल्यू ऑफ दॅट व्हेरिएबल ऑफ पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट्स. So now there are three types of constructor. The first is default constructor, then the second is parameterized constructor, and the third is copy constructor. So there are total three types. First is default, second is parameterized, and third is copy constructor. So now we will see all these constructors one by one. So the first constructor is nothing but the default constructor. Now students, what is mean by default constructor? Default constructor म्हणजे काय? सो डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर म्हणजे असा कन्स्ट्रक्टर जो कोणतेही पॅरामीटर ऍक्सेप्ट करत नाही. कोणतेही पॅरामीटर एखादा कन्स्ट्रक्टर ऍक्सेप्ट करत नसेल, नॉट इवन व्हॉइड, त्यालाच आपण म्हणतो डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर. सो अ कन्स्ट्रक्टर दॅट डज नॉट ऍक्सेप्ट पॅरामीटर is called as default constructor. So now we will see the example. Actually, we have seen this example in the previous video also. So first, I have declared a class student. Then I have taken two variables, integer m, comma n. So I have taken two variables. In the public section, I have declared an integer. So what is integer? Here, the integer is a constructor. But this integer constructor is not accepting any parameter. So that's why this is a default constructor. So this constructor is not accepting any parameter, and the constructor that does not accept parameter is called as default constructor. So inside the body of this constructor, I have taken m is equal to 0 and n is equal to 0. That means that I have initialized the values of variable m and n to 0. Means whenever this constructor is invoked by a particular object, then for that object the value of m will be 0 and the value of n will be 0. So now in the void main session, here I have created the object integer 1. So integer is the name of class. Integer 1, this is nothing but the object created. So here object integer 1 is created and it invokes the constructor. So students, while invoking the constructor or while creating the object, I have not given any of the parameter. म्हणजेच ज्या वेळेला आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट करतोय त्यावेळेला मी कोणतेही पॅरामीटर देत नाहीये, फक्त काय क्रिएट केलाय, ऑब्जेक्ट क्रिएट केलाय. सो in the previous session only we have seen that constructor is automatically invoked when the object is created. ज्या वेळेला आपण एखाद्या क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो त्यावेळेला कन्स्ट्रक्टर ऑटोमॅटिक इन्वोक होतो. सो ज्या वेळेला इंटिजर int1 हे स्टेटमेंट दिलं त्यावेळेला हा कन्स्ट्रक्टर ऑटोमॅटिक इन्वोक होईल, म्हणजे एक्झिक्यूट होईल. आणि इंटिजर 1 नावाच्या ऑब्जेक्ट मध्ये m ची जी डिफॉल्ट व्हॅल्यू असणार ती असेल 0 and the value of n will be 0. So this is nothing but the default constructor. So now we will see the explanation. The above constructor integer, here this integer constructor, it does not accept parameter. It is not accepting any parameter, hence it is default constructor. And then it initializes the data member of all the object to 0. Why? Because we have seen m is equal to 0, n is equal to 0. Suppose I have given here m is equal to 10 and n is equal to 20. Then for all the objects, the value of variable m would be 10 and the value of variable n would be 20. So now we will see the next constructor. The next type of constructor is nothing but the parameterized constructor. So now students, what is mean by parameterized constructor? ज्या पद्धतीने डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर कोणताही व्हॅल्यू ऍक्सेप्ट करत नाही, बरोबर आहे, कोणताही पॅरामीटर ऍक्सेप्ट करत नाही, त्याला डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर म्हटलं जातं. सो जो कन्स्ट्रक्टर पॅरामीटर ऍक्सेप्ट करेल त्याला आपण पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर म्हणू. सो व्हॉट इज पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर? सो कन्स्ट्रक्टर which accept one or more values or arguments or parameter is known as parameterized constructor. म्हणजेच काय, जो कन्स्ट्रक्टर एक किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त पॅरामीटर ऍक्सेप्ट करतो त्याला आपण पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर म्हणतो. मग आता हे कन्स्ट्रक्टर कधी इन्वोक केले जाणार? These constructor gets invoked
when object is created. ऑब्व्हियसली ज्या वेळेला आपण क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करू त्यावेळेला हे कन्स्ट्रक्टर इन्व्होक होणार, पण फक्त ऑब्जेक्ट क्रिएट करून उपयोग नाही, त्याचबरोबर त्या ऑब्जेक्टला आपल्याला काय पास करायचे, पॅरामीटर्स. सो दिस ऑब्जेक्ट शल बी सप्लिमेंटेड विथ अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ आर्ग्युमेंट्स. म्हणजे काय, जेवढे पॅरामीटर्स पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर ऍक्सेप्ट करणारे तेवढेच पॅरामीटर आपल्याला काय करावं लागतील, त्या ऑब्जेक्टला प्रोव्हाइड करावं लागतील. So now we will see the example. So first, once again, I have created this class integer. क्लास तयार केला integer नावाचा. त्यानंतर दोन व्हेरिएबल घेतले m आणि n. Then I have created the constructor integer. पण या integer constructor मध्ये मी दोन व्हेरिएबल्स यूज केलेत, integer a आणि integer b. So integer a आणि integer b हे काय आहेत, these are the parameters. हे काय आहेत, पॅरामीटर्स. सो इंटिजर हा कन्स्ट्रक्टर काय ऍक्सेप्ट करतोय, पॅरामीटर्स ऍक्सेप्ट करतोय. That's why this is a parameterized constructor. मग आता कन्स्ट्रक्टरची ज्यावेळेला बॉडी लिहू आपण, डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर मध्ये काय लिहिलं होतं, m इज इक्वल टू 0 अँड n इज इक्वल टू 0. पण इथं आपण काय करणार आहे, m इज इक्वल टू a. का, कारण की m व्हेरिएबलला आपण इनिशियलाइज कशाने करतोय, a व्हेरिएबलनी. a हा पॅरामीटर काय होणार आहे, इथं इनिशियलाइज होणार आहे. देन n इज इक्वल टू b, म्हणजे n ला आपण कोणती व्हॅल्यू देतोय, b. म्हणजे ज्या वेळेला आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट करू त्यावेळेला आपल्याला ऑब्जेक्टला दोन व्हॅल्यू प्रोव्हाइड करायचे आहेत, a आणि b. आणि ती a व्हॅल्यू कशामध्ये स्टोअर होणार आहे, m नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये, आणि b व्हॅल्यू विल बी स्टोअर्ड इनसाइड द n व्हेरिएबल. नाउ वी विल सी द व्हॉइड मेन. व्हॉइड मेन मध्ये आपण काय केलं, इंटिजर या क्लासचा एक ऑब्जेक्ट बनवला int1. पण ह्या स्टेटमेंटचा काहीही उपयोग होणार नाही. दिस स्टेटमेंट विल नॉट वर्क. Why? Because I have not provided the parameters. ह्या ऑब्जेक्टला मी पॅरामीटर्स प्रोव्हाइड केले नाही. मग ऑब्जेक्टला पॅरामीटराइज प्रोव्हाइड जर केले असते तर पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर इन्व्होक झाला असता. पण पॅरामीटर प्रोव्हाइड न केल्यामुळं पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर इन्व्होक होणार नाही. या स्टेटमेंटचा काहीच यूज नाही. मग याऐवजी आपण दुसरं जर स्टेटमेंट लिहिलं, इंटिजर int1, आणि ब्रॅकेटमध्ये काय दिलेत, 0 आणि 100. सो आय हॅव गिव्हन two parameters. The first is 0 and the second is 100. Now it will invoke the parameterized constructor. त्यावेळेला काय होणार आहे, हा parameterized constructor काय होईल, इन्व्होक होईल. आणि काय होईल, इंटिजर int1, 0 ही व्हॅल्यू कशाला प्रोव्हाइड झाली, a नावाच्या व्हेरिएबलला. 100 ही व्हॅल्यू कशाला प्रोव्हाइड झाली, b ला. सो 0 व्हॅल्यू विल बी स्टोर्ड इन व्हेरिएबल m and 100 व्हॅल्यू विल बी स्टोर्ड इन व्हेरिएबल n. म्हणजेच काय, इंटिजर int1 नावाचा ऑब्जेक्ट क्रिएट झाला आणि त्याच्या m नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये व्हॅल्यू किती स्टोअर झाली, 0, आणि n नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये किती व्हॅल्यू स्टोअर झाली, 100. सो हियर आय एम पासिंग द पॅरामीटर्स अँड thereby invoking the parameterized constructor. So this is nothing but the second type of constructor, that is parameterized constructor. So first we have seen default constructor. Default constructor does not accept parameter. Parameterized constructor means the constructor which accept one or more parameters is called as parameterized constructor. Now we will see the third type of constructor, and that is nothing but the copy constructor. So students, if we have one particular object and we have the values for that object, now I want to create some another object with the same value. म्हणजेच काय, ऑलरेडी माझ्याकडे एक ऑब्जेक्ट आहे i नावाचा, ज्याच्यामध्ये व्हॅल्यू आहे 0 आणि 100, आणि त्यापासून मला एक सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा i2, आणि त्याची सुद्धा व्हॅल्यू मला 0 आणि 100च ठेवायची आहे. म्हणजेच काय, मला एका ऑब्जेक्टवरून दुसऱ्या ऑब्जेक्टला इनिशियलाइज करायचंय किंवा एका ऑब्जेक्टला दुसऱ्या ऑब्जेक्टमध्ये कॉपी करायचंय, त्याच्यासाठी आपण यूज करतो कॉपी कन्स्ट्रक्टर. So a copy constructor is used to declare and initialize an object from another object. एका दुसऱ्या ऑब्जेक्ट पासून एखाद्या पर्टिक्युलर ऑब्जेक्टला जर मला डिक्लेअर करायचं असेल किंवा इनिशियलाइज करायचं असेल तर त्याच्यासाठी मी कोणता कन्स्ट्रक्टर वापरतो, कॉपी कन्स्ट्रक्टर. म्हणजेच काय, एका ऑब्जेक्टच्या डेटा मेंबरच्या व्हॅल्यू जर दुसऱ्या ऑब्जेक्टच्या डेटा मेंबरच्या व्हॅल्यूज मध्ये कॉपी करायच्या असतील तर त्याच्यासाठी कोणता कन्स्ट्रक्टर वापरला जातो, कॉपी कन्स्ट्रक्टर. मग आता हा कॉपी कन्स्ट्रक्टर नक्की ऍक्सेप्ट काय करतो. सो कॉपी कन्स्ट्रक्टर इज वन ऑफ द टाइप ऑफ पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर. म्हणजे काय, कॉपी कन्स्ट्रक्टर हा पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टरचाच एक टाइप आहे. फक्त फरक काय की पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर मध्ये आपण पॅरामीटर ऍक्सेप्ट करायचो, कॉपी कन्स्ट्रक्टर मध्ये आपण काय ऍक्सेप्ट करतो, रेफरन्स टू इट्स ओन क्लास ऍज पॅरामीटर. म्हणजे त्याच क्लासचा रेफरन्स. आता त्याच क्लासचा रेफरन्स म्हणजे काय, त्याच क्लासचा ऑब्जेक्ट.
सो एक कन्स्ट्रक्टर काय ऍक्सेप्ट करतोय, त्याच क्लासचा ऑब्जेक्ट ऍक्सेप्ट करतोय आणि त्या ऑब्जेक्ट पासून दुसऱ्या ऑब्जेक्टला इनिशियलाइज करतोय किंवा त्या ऑब्जेक्टच्या व्हॅल्यू दुसऱ्या ऑब्जेक्ट मध्ये कॉपी करतोय, याला आपण म्हणतो कॉपी कन्स्ट्रक्टर. So this is nothing but the copy constructor. So what is copy constructor? A constructor that accept a reference to its own class. असा कन्स्ट्रक्टर जो स्वतःच्याच क्लासचा रेफरन्स ऍज अ पॅरामीटर म्हणून ऍक्सेप्ट करतो, त्याला म्हटलं जातं कॉपी कन्स्ट्रक्टर. So students, in this way we have seen the three types of constructor. The first is default constructor. The first is default constructor. Second is parameterized constructor, and third is copy constructor. So what is default? Default means which does not accept parameter. Parameterize, what is meant by parameterize? The constructor which accept one or more values as parameter. And the third is copy constructor. What is copy constructor? A constructor which initialize one object from the another object, or which is used to copy the values of variables of one object to the values of variables of another object, is called as copy constructor. Students, in this way we have seen the types of constructor. Students, thank you. Thanks for watching.